जिवें कि आप जी ने दस्सिया कि अज असी खोज निधान रिलीज़ करने लिए इकट्ठे हुए हैं। खोज निधान एक ये नाम तो तुहानूं पता लगेगा कि एक रिसर्च जर्नल है। आम तौर पर असी मैगजीन पढ़ते हैं, उन्होंने केवल लेख लगे होंगे ने। लेख के विच जिहड़ा लेखक है अपने ख्याल दे दिंदा है, परंतु उन्होंने तत्थ या एविडेंस बहुत घट होंदे ने आम पत्रकारिता दे विच। ये जिहड़ा खोज निधान है ये पत्रकारिता नालों थोड़ा जिहा हटम है, क्योंकि ये असी विद्वानां खास करके नौजवानों केंद्र दे विच रख के इसकी शुरुआत की है। असी केंद्री सिंह सभा के दफ्तर के विच हाल दे विच इत्थे इकट्ठे हुए हैं। सिंह सभा लहर का असी 150वां बरा भी मना रहे हैं। अज तो 150 साल पहला पंजाब की इस धरती के उत्ते साडे सिंह सभा लहर के मुढ़ियां ने एक उपराला किया सी, उद्देश रखिया सी कि सानू अपनी पहचान के लिए सानू गुरमत साहित्य के नाल, पंजाबी साहित्य के नाल जुड़ना चाहिए। परंतु अज तो 150 साल पहला जिमें का उपराला किया गया सी, अज फिर हालत लगभग उदा ही ने। जेकर असी गल करिए साडियां समस्यावां की, साडे आले दुआले वो भावें साडी पंजाब की आर्थिकता की गल लै लो, इत्थों की राजनीति की गल लै लो, इत्थों की संस्कृति की गल लै लो, किहड़ा जीवन का पक्ष है जिहदे विच कोई समस्या या संकट नहीं। परंतु अफसोस की गल यह है कि इन्हां जो पैदा हुए संकट ने, इन्हां दा बदल साडे सामने की होवे। जिस तरह असी जानते हैं कि वक्-वक् राजनीतिक पार्टियां जदों चोणां होंदियां ने, तरह तरह के नारे, तरह तरह के एजेंडे प्रचार दियां ने और अपना कार्यकाल पूरा करके चली जाती हैं। फिर अगली पार्टी आती है, वो अगले नारे के एजेंडे लै आती है, परंतु हालत दे विच कोई तब्दीली नहीं देखने को मिलती। जेकर असी विद्वता पक्षों गल करिए, पंजाब की इस धरती नूं आम नौजवान जदों भी कोई स्कूल कॉलेज बोलता है, असी ये गल करते हैं कि ये गुरुआं पीरां की धरती है और ये धरती जिथे वेद रचे गए और ये धरती जिथे दुनिया का, जे आपां गल करिए कि दुनिया की स्क्रिप्चर, दुनिया का पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन संपादन इस धरती पर रचा गया। परंतु अज असी जानते हैं कि इस धरती के विच इदां दे हालत पैदा हो गए हैं कि इस हालत के विच विद्वता पढ़ाई इस पक्षों असी बहुत पिछे जा रहे हैं। भावें कि सरकारी आंकड़े ये दस दिंदे हैं कि स्कूल के पद्धर के उत्ते असी बाकी स्टेटां दे नालों अगे हाँ, परंतु जदों असी यूनीवर्सिटी के लैवल पर देखते हैं, कॉलेज के पद्धर पर जाके देखते हैं, तो जिहड़ा भविख है वो धुंधला नज़र आता है। इस दौरान ही एक अजिही आपां कहिए स्थिति पैदा हो गई कि वक्-वक् यूनीवर्सिटियां दे खोज रसाले निकलते सी। मैं किसी भी यूनीवर्सिटी का नाम नहीं लवांगा, परंतु यूनीवर्सिटियां की वित्ती हालत कह लो, प्रबंध की घाट करके कह लो कि वो खोज रसाले तकरीबन बंद हो चुके हैं। कई सालों तो उन्होंने प्रकाशना नहीं हो रही और नवी चाहिए तो ये सानू होर ज़्यादा खोज रसाले प्रकाशित करने चाहिए सी, परंतु गिनती दिनों दिन घटती जा रही है। अज दे सोशल मीडिया के युग के विच जदों लोकी पढ़न की या खास करके प्रिंट मीडिया की अहमियत कहते भी दिनों दिन घटती जा रही है, परंतु नाल दी नाल सानू लोड़ है कि प्रिंट मीडिया के खेत्र के विच भी कुछ ना कुछ कार्य होना चाहिए, क्योंकि जिहड़ा प्रिंटेड रिकॉर्ड है वो लाइब्रेरी दे विच फिक्स रहिंदा है। आम तौर पर कहा जाता कि डिजिटल
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤु ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾਚਣਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੋਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਆਈ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਲੈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮਾਤਰ। ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਿਰ ਕੱਢ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਭਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਤਾ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦਵਤਾ ਪੱਖੋਂ, ਇੰਟਲੈਕਟ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕਲਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜੇਕਰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੌਨ ਅਟੈਂਡਿੰਗ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਛੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਗੈਪ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਪੂਰਤੀ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ PhD ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਫੁੱਟਨੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਈ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਨੋਟ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘੱਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਮਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੋਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਸਿੱਖ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਸਿੱਖ ਇਕੋਨਮੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਹਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਕੀ ਤੁਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਖੋਜ ਇਕੱਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਖੋਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਖੋਜ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਗਤੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖੋਜ ਥੋੜੀ ਪਾਏਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਨਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਧੰਬਲ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਬੰਦਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਇਕੱਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਿਤ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹਿੰਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਫਰੋਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯਤਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨੋਮੇਨਾ ਇਸੇ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ
इलाज भी कराते हैं, फ्री मैडिसन भी देंगे ने, परंतु जिस तरह प्रोबेबिलिटी होंगी है कि कोई भी रोगी 50% ठीक हो जाते हैं तो 50% नहीं ठीक होंगे, ਜਿਹੜੇ ठीक होंगे ने उन्होंने वो अपने पक्ष के लिए वरतना शुरू करते हैं। मैं गल हॉस्पिटल की कर रहा सी, पोलीटिकल पार्टियां का भी एजेंडा ही हो गया कि असी बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलांगे, हर जिले के विच हर थां के उत्ते हॉस्पिटल खोलांगे, परंतु कोई भी ऐसी गल नहीं करता कि असी अपना जीवन इदां दा बनाइए कि लोग बीमारी ना हो। जेकर असी साडे कोल स्टडीज दसदियां ने कि जिहड़े कबीले ने जिथे ये मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं गईयां, उत्थों के लोगों का जिहड़ा जीवन दी उम्र है कंपैरेटिवली साडे नालों ज़्यादा है, हालांकि उत्थे हॉस्पिटल नहीं। एक जो आप डेटे की भी गल करांगे, आम तौर पर यह लगता कि जो बड़े हॉस्पिटल ने जिथे कहते उत्थे ही बीमार लोग ज़्यादा रहते हैं। सो जिस तरह असी पंजाब हॉस्पिटल की एक हब के तौर पर डिवेलप कर रहे हैं, इसका मतलब पंजाब के लोगों के विच दिनों दिन बीमारियां वध रही हैं। साडे फोकस के विच ये गल होनी चाहिए कि लोग बीमार ना हो। जे असी बीमारी की गल करिए, हुण अगला मसला साडे सामने संस्कृति का कल्चर तौर पर साडे ब्याहां दे प्रोग्राम देख लो, साडे मरण के प्रोग्राम देख लो, साडे जन्म के प्रोग्राम देख लो, जिहड़े बेसिक संस्कार ने उहदे विच की है कि दिखावा है, फजूल खर्ची है, फैशन है। ये तो छुटकारा पाने के लिए लोग सारे कहते हैं कि बदल होना चाहिए, परंतु बदल देवे कौन, कितों होवे, वो पैदा नहीं हो रहा। कारण फिर साडा आएगा कि साडे कोल उदां दे स्कॉलर, उदां दे विद्वान नहीं हैं। तो असी खोज निधान के राही एक बीड़ा चुक्या, भावें ये मुश्किल काम है कि असी बजाय कोई भड़कीली गल करने, बजाय कोई हिंसक गल करने, असी खोज करिए, तत्थ के आधार के उत्ते साडे रिसर्च पेपर होण, वो पब्लिश करिए। एक गल जिस तरह साडी सोसाइटी दे विच करप्शन है, मैनूं ये गल कहण दे विच कोई हर्ज नहीं है कि यूनीवर्सिटियां दे विच पिछले समय तो ये गल कर दी कि तुहाडे पॉइंट लगणगे रिसर्च पेपर पब्लिश होणगे, तो इहदे नाल इन्ने जाली किस्म के जिहड़े रिसर्च जर्नल पैदा हो गए, जिहड़े कि पैसे लैके लोगों के जिहड़े रिसर्च आर्टिकल उन्होंने छापने शुरू कर दिते। बंदे की करते हैं कि अपना पैसा दिता, अपना पॉइंट पूरे किए, गल उत्थे की उत्थे है। हुण कहण दा मतलब यह है कि इस हालत दे विच एक ईमानदारी दे नाल एक म्यारी रिसर्च का जर्नल शुरू करना साडे लई एक है तां चुनौती भरिया कार्ज, परंतु साडी जिहड़ी टीम है, मैं इत्थे गल करांगा कि साडे नौजवान स्कॉलर इदां दी साडी एक टीम है जिहड़े अपने आप आंतक मेहनत करते हैं, और साडी ये कोशिश होंदी है कि कोई भी इदां दा पेपर असीं ना पब्लिश करिए जिहड़ा केवल पॉइंटां दे लई होवे। बकायदा म्यारी पेपर पब्लिश किए जाते हैं, तो जो तुसीं जर्नल देखोगे तुसीं आप ही अंदाजा लगा सकोगे। जेकर बाकी कोई गलबात होएगी, आपां बाद सवाल जवाब वाले मसले के भी गल करांगे। होरां बुलारियां ने बोलना, मैं लम्मा ना बोलदा होया अपनी गल इत्थे ही समाप्त करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।